इस तरह मैं हुण घुमाना दे बीबी अमरजीत कौर जी नूं सरपंच साहब नूं बेनती करांगा कि उन्हां दा चैक 12,78,000 रुपये का चैक है। देखो माता जी बड़ी खुशी की गल है, छोटे पिंडों में भी 12-12 13-13 लाख रुपया MP साहब लैके आए ने। हाकम सिंह जी तुसीं भी नाल फोटो खिचा लो। इधर आ जा अपनी फोटो लैके दे देने सरपंच साहब बिट्टू जी रतवाल वाले बहुत सीनियर लीडर बैठे ने। सरपंच साहब, जिला परिषद मैंबर साडी कमलजीत, ब्लॉक संमति के चेयरमैन साहब, सरपंच साहब जिला पिंडा के इसवाल के हैप्पी जी, पटेलों के घुमाणा दे और नंबरदार साहब, सारे साथियों और भैनों, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत दिनों बाद आया सी, तुहाडे नाल दो गल्लां करनियां बहुत जरूरी ने। एक तो क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरा गेड़ा लग्या, मैं खाली हाथ नहीं सी आना चाहता। मैनू लगता सी कि नहीं तो पिंडां नूं दे के आवां सरपंचां नूं ते ओह चंगी गल हो। दूसरा मैं किसानी की गल, हालांकि मैं सरपंचां दी तां 3 मीटिंगां लैके और अपना जिहड़ा जटपुरा च भी कीता, रायकोट च असीं कीता, मैं अपना करदा रहिंदा पार्लीमेंट च ब्रेस्ट, पर जिन्ने पिंडां च भी मैं पिछले 5-7 दिन च जा सकिया, सारे पिंडां च मैं बेनती करदा कि ये अपना होंद की लड़ाई आ। इस लड़ाई चाहे कोई किसान है, मजदूर है, चाहे कोई भी आ, आड़तीआ वा, कोई भी आ, आपां सारिआं नूं बहुत वड्डा योगदान पाउण की जरूरत है। क्योंकि सरपंच साहब सुखपाल जी ने बहुत वधिया एक शब्द का उपयोग किया कि मोदी भूतरिया होया वा। क्यों बई तुसीं सहमत हो? सरपंच साहब बहुत ही सोहना शब्द इन्होंने उपयोग किया कि मोदी भूतरिया वा। पर कोई गल नहीं, अपने लोग ही दुरुस्त करनगे। अपना तो इतिहास है मोर्चों का, क्यों जी? जैतू तो लेके पता नहीं किन्ने किन्ने मोर्चे, जो मैं उस सिख इतिहास से गल करनी शुरू कर दूंगा तो मेरा ख्याल घंटा तो फिर उहदे ते ही आपां नूं लग जाना। मोर्चों का, सिखां दा, सिख कौम का जिन्ना इतिहास आ, होर किसी का उस तरह का संघर्ष का इतिहास है नहीं आ। और मुगलों नाल भी लड़ाइयां का साडा इतिहास आ, बाकी नहीं किसी का हैगा, असीं लड़ते रहे हैं। ते पहली गल पहला कर लीए कि पहला तो खाली हाथ नहीं आना चाहता सी। मैं सोचा कि जेड़े पिंड जाना उन्होंने कुछ ना कुछ तो भाई फड़ा के आइए, नहीं तो सोचणगे कि तो भाषण देने आ गया नहीं। पर एक गल कहनी चाहना तुहानूं, देखो सरकारां च की हुंदा हैगा, ये अपने सारे विधान सभा नूं बहुत दिनों तो असीं लगे हुए सी, कोई 13-14 करोड़ रुपया लैके आए हैं सारी विधान सभा नूं, मतलब 75 पिंडां वो फिर पिंडां दे विच वंडना हुंदा। पर तुहानूं मैं एक गल अज अपनी विचार दसना चाहता सी, क्योंकि सरपंच साहब आ, जिला परिषद के मैंबर ने, ना मंडियां बचनियां ने, सिर्फ कंपनियां ही बचणगी। क्यों जी? अच्छा, उहदी भाषा ऐ लिखी आ, वो देखो जिहड़ा असली कानून आ वो तो अंग्रेजी च, असीं तां हुण अंग्रेजी पढ़ते हैं, जानते हैं। मतलब इहो जी खतरनाक भाषा लिखी है, जेड़े जिमींदार ने दस्तखत करते वो 5-5, 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहदियां कंपनियां। ऐ नहीं हैगा जिहड़ा तुसीं हर साल का कर लैंदे हो ना, आ झोने कणक का, ये नहीं करना चाहदियां। वो 5 या 10 साल का करनगे। अच्छा, वो इहो जिहियां गल्लां लिखदियां ने
कि क्वालिटी देखी जाऊगी, ग्रेडिंग देखी जाऊगी, फलाना देखा जाऊगा। जे जिमीदार, अच्छा वो जिमीदार नहीं लिखा, शैतानी की कर रहे हैं, ये नहीं लिखा, फार्मर नहीं लिखा, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਨੀ ਪਰਸਨ, मतलब कोई भी बंदा ਜਿਹੜਾ भी इस एग्रीमेंट तो बाहर जाऊगा ਉਹਨੂੰ जेल ਚ ਭੇਜਣਗੇ। गल समझे कि अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਗੱਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। 7-8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 8 ਜੂਨ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਜੂਨ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਫਤਾ ਅਜੇ ਪਖਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਏਕੋਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਕਮ ਉਨਕਮ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 10:30-11 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੰਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਟ ਕਾਟ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਂਗੋ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬੌਬੀ, ਢਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਕੁਝ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਡਾਂਗੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਬਿੱਟੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੈਠਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਏ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਹੈਪੀ ਕਵੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ 7 ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਨੇ ਜਾਂ 4 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਸਭ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
मैं वैसे कई बारी समझाउण दी कोशिश कीती आ, माड़ा जिहा ओहदा एस्टीमेट बना के दस्सिया करो, क्योंकि उत्ते तां सरकार जिहड़ी आ वो कागज़ां ते चलदी है, सरकार तां थल्ले मूंह जबानी नहीं ना चलदी। उत्ते जदों कैप्टन साहब नाल गल करनी आ जां वित्त मंत्री नाल गल करनी आ तो वो ये पुछदे आ कि तेरे दसो बई की काम कराउणे ने। देखो जी सरकार जे एक होर गल भी दस देखते मंगदे आ जी दी वधिया विरोध बनी हुंदी आ, वो पढ़ के ही क्या दिंदे नहीं आ, ये तां ठीक है ये दे दिओ। गल समझ गए ना? ਜਿਹਦਾ ਐਵੇਂ ਚਿੱਠੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ, ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਮਾਤਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਮਲ ਬੋਕਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਦਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 2-4 ਸ਼ਬਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਘੁਮਾਣਾ ਦੇ, ਬਟੇਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਬੋਪਰਾਵਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪੜ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ,
10-12 ਜਿਹੜੇ ਪੌੜਾ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਪੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 10-12 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੈਕੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਿਆਂਦੀ 10-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਉਂ ਰੈਕੋਰਡ ਤੋਂ ਮਰੇਕੋਟਲਾ ਹਲਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੜਕੇ ਸਾਜਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ 2017 ਚ ਠੀਕ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।